नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुला भाया कहानी आरंभ करवा। निआरा भल पाइबा कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। बहे दिन झाड़ नाल बुहाई घर काम लोकटे खोजाखोजी करने हर बाबू हाथ खाली थिला। शेषे पड़ोशी रत्नाकर बाबू साहाय्य नेबा पड़ा। से ही सुपारिश कले एही लोक पाई। तांको कहिबा अनुसार लोकटी कुआडे सबु दिगरे पारंगम। धर बोली कहले मारी आनिबा लोक एते चलचंचल जे ठेकुआ भी ता संगे सरी हेबनी। कथा कहिब जे बाटुली बाजिबनी। निज खाउंदंगु एते सम्मान देखाइब जे खाउंदर माइप पिला आदि पछेई जिबे। परम आज्ञाबह गुणवंत शांत शिष्ट प्राणीटीए। रत्नाकरंक लोकटी विषय प्रशंसार बादल फटा वर्षारे विराम लगाई चरम उत्कंठार हरबाबू प्रश्न कले तेबे लोकटी बेकार बसिछि काहींकी? परी लोकटे पाइबा 5 टंकारे पेट्रोल लिटरे पाइबा संगे समान। एपरी गुणवंत लोकକୁ दामी गाड़ी रे प्रसेसन करी नहीं जिबा कथा। मते टिके कहिले से लोकटीर किछि बदगुण नहीं तो? बुझिले आज्ञा, आपणकर से मास्टरिया बुद्धि गला नहीं। चाकरी सरीगले कौन हेबो? गुण बदलिनी आपणकर। आरे आपण पिठा खाइबा लोक बिंध गणिबाकू किए कहूची? से काहींकी बेकार बसिला सेथिरे आमर केते जाय आसे? आमर लोक दरकार आउ से लोकर काम बास हिसाब सेतिगी। बाकी रहिला बदगुण कथा। बदगुण कहार नहीं जे को मरद का बच्चा छाती रे हाथ रखी कहि परिबो तार बदगुण नहीं। गुण अछि माने बदगुण रहिबो। एई देखु नाहंती आपणक कथा। सबु कथारु चोपा छड़ेइबा नीति कौन बदगुण नुह? मो जानिबारे लोकटा नामरे थाना बा कचेरी रे कोनोसी केस नहीं। आपणक घरे तो जुआन झियो बहु नाहंती। तेणु ता चरित्र विषय बेसी अनुसंधान करिबार आवश्यकता अछि बोली मु काई भाबु नहीं। किंतु से लोकटी बेसी पैसा नेबाकू कहिबनी तो? सेइथि पई विव्रत हुअंतु नहीं। बजार जेतिकी दर चलिछि से सेतिकी नेबो। ताठू अधिका फटा पाहुलाटा भी देबार नहीं। किंतु आपण ए लोकर परिचय पाइले कुआडू? धेतेरिकी मु देखुची बड़ अजब किस्मर लोक आपण। आपण कौन भाबुछंती से लोकटा मोर भाई बंधु कुटुंब जे मु ता नाम सुपारिश करुछि? आपणक ना हर न देई हरबर देबा कथा। सान कथाटाकू एते फेणेई लेणी जे चारिआड फेणमय होई गलानी। मोर जहा खबर देबार कथा मु देईदेली। तेणिकी आपण लोक रखिबे न रखिबे आपणक व्यापार। विरक्तिरे कहिले रत्नाकर। हर बाबूंक पत्नी राधा रत्नाकरंक हाथ को गरम चाहक बढ़ई दे कहले आपण एमिति गुरुत्वपूर्ण कथा यांकू कहले से लेंबुटा बुझिबे। घर काम कले सिना जानते केते कष्ट मु पाउछि। दिन सारा अजगर साप परी टेलीविजन सामनारे चक्का माड़ी बसी पान चोबेबा छड़ा आंकू आउ किछि काम आसिनी। पुओ बहुत विदेश रे 2-3 वर्षरे तांको संगे थरे अधे देखा। तेणु सेमानक दायित्व मध्य यांक उपरे नहीं। काम करी करी मो हातर सिरा प्रसिरा देखा गलानी। अंटा पिठी नई गलानी। ये बाबू 2 वर्ष हेबो काम करिबाकू लोक खोजुछंती। यांकर एते काटती जे आजी जाए लोकटे खोजी पाइलेनी। आपण खोजिला बेलको 1000 प्रश्न। राधांकर घुड़ुकी शुणी हर मुह आंबिला करी बसिले ओ रत्नाकर घोड़ांक परी हे हे होई बहे समय जाए हसिले। गला बेलको हरंकू कहले तेबे से लोककू काली ठारू आसीबाकू कहि देउची। किंतु से लोकर नामटा राधांक कटमटिया चाहाणी देखी प्रश्नटा तंटी पाखरे ठाकी गला। से लोकर नामटी तापरी नियारा। लोके ताकू स्नेहरे पवना डाकंती। पवना ये की प्रकार नाम? कथाटा संपूर्ण शुणिले सिना हेबो। एमिति अधा शुणु शुणु अतर्छिया हेले चलिबो। ता पूरा नाम हैला पक्षी बंधुनाथ। लोके पक्षीरु प बंधुरु ब ओ नाथरु ना अक्षर उद्धार करी ता नाम पवना देइछंती। किंतु से कण सतरे पवना? भाउज ए लोकर बोधे छांचुणी चर्चा दरकार हेउची। सबु कथारे संदेह। केमिति चलुछ यांक सांगे के जानी। घर घर होई रत्नाकर घर छाड़िले। तहियार दिन सकाळु कबाटरे खटखट शब्द शुणी हर कबाट खोलिले। चारि आड़कू देखन्ते केही कुआडे नाहंती। पाद सुलु सुलु हेबा अनुभव करी तलकू देखिया बेलकू लोकटिए लम तम होई तले सोई रहिची। काले से चेता बुड़ी जाइथियो भाबी
ରାଧାଙ୍କୁ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ି ଡାକିଲେ। ହାତରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରି ରାଧା ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟିଏ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଟି ଭୂଇଁ ଉପରେ ଲମ୍ ତମ୍ ହୋଇ ଶୋଇଗଲା। ହରଙ୍କ ପାଟିରୁ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ବାହାରି ଆସିଲା, ପବନା କିରେ? ଆଜ୍ଞା ହଜୁର, ମୁଁ ସେହି ଅଧମ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଉଛି ଯେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ଦୈବାତ୍ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ ମାର୍ଜନା କରିବା ହେବେ। ଆଃ, କି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟମାନ କହୁଛ ପବନା। ତୁମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ? ହଜୁର, ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ହୋଇଯାଇଛି ଖାଲି ଯାହା ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ କଷି ହୋଇ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଡୋରି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବନ୍ଧା ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଦମ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଓ ସଂକଳ୍ପ ହେତୁ ମୁଁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟା କରାୟତ୍ତ କରିପାରିଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଜୋତା ସିଲେଇରୁ ବେଦପାଠ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ। ସମୟକ୍ରମେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ହରଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଞ୍ଚୁଣିର ଦୋଳାୟମାନ ରୂପ ଦେଖି ସେ ନୀରବି ଗଲେ। ପବନା କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଧାଙ୍କ ସହ ଅଳ୍ପ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସତରେ ଲୋକଟା ଠେକୁଆ ପରି ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଝାଡ଼ୁପୋଛା କାମ ସାରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲା। ରାଧା ତାକୁ ବାରଣ କରି କହିଲେ, ଥାଉ ପୁଅ, ରୋଷେଇ କାମଟା ବାହା ହେବା ଦିନରୁ ମୁଁ କରି ଆସୁଛି। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଫୁଟେଇ ଖାଇଦେଲେ କାମ ସରିଲା। 12 ପ୍ରକାର ଖାଇବାର ସଉକ ନା ୟାଙ୍କର ଅଛି ନା ମୋର। କେବେ କେମିତି ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହୁଏ। ସେତିକିବେଳେ ଭଳିକି ଭଳି ଚିଜ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଏବେ ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଘରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଦ ପଡ଼ିନି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଝିଞ୍ଝଟ ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାମ ଦେଖ। ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିଦେବି। ଏତିକି କହି ରାଧା ପବନା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପବନା ଆଖିରେ ଦୁଇଧାର ଲୁହ। ପବନାର କାନ୍ଦର କାରଣ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥାନ୍ତି ରାଧା। ଶେଷରେ ପବନା କହିଲା, ମା, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପୁଅ ଡାକ ଶୁଣି ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଖେଳିଯିବା ପରି ମନେ ହେଲା। ଦେହରେ ଲୋମ ସବୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ପରି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ରୋମାଞ୍ଚରେ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି ସିରସିର କରି ପକେଇଲା। ଧନ୍ୟ ଆପଣ ଓ ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃହୃଦୟ। କେତେ ସ୍ନେହୀ ଆପଣ ମୁଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛି। ସେସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ମାଲିକାଣୀ, ମହାରାଣୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପରି ମାଟିଏର ଦର୍ଶନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇନାହିଁ। ମୋ ଜନ୍ମକଲା ମା ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ବାପା ମା'ର ସୁଖ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି। କେତେ ସରାଗରେ ହାତକୁ 2 ହାତ ହେଲି। ମାତ୍ର ମୋ କପାଳ ଫଟା। ବିଭା ଘରର 2 ମାସ ନ ଯାଉଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଜବାଲା ସହ ଫେରାର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟି ପରି ଝୁଲି ରହିଛି ଓ ଭାଗ୍ୟ କାଳ ବେଳ ଦେଖି ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଥରେ ପବନାର 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ରୋଷେଇ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ଡବା, ଡେକ୍ଚି, ହଣ୍ଡା ଓ ପରିବା ବ୍ୟାଗକୁ ହାତରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ରାଧାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପବନା ଲମ୍ବତମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ମାତୃଶକ୍ତି, ଏ ଅଧୀନର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶକ୍ତି, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଆପଣ ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଗନ୍ତାଘର। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୁଝିବା ବେଳକୁ ରାଧାଙ୍କ ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି ଆଖି ଓ ଓଦା ସର୍ସର ପଣତକାନି ଦେଖି ହର ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା କନ୍ଦେଇ ଚାଲିଥିବା ମଣିଷଟି ଆଖିରୁ ଆଜି କେଉଁ କାରଣରୁ ଲୁହ ଝରି ଚାଲିଲା ସେ ବିଷୟ ଭାବି ସେ ଆମୋଦିତ ହୋଇ ଉଠୁଥାନ୍ତି। ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ପବନା ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ରୋଷେଇ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମୋ ରାଣ ରହିଲା ମା, ଆପଣ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ କରିବାଠାରୁ ବାସନ ମାଜିବା ସବୁ କାମ ମୁଁ ହିଁ କରିବି। ଏହି ଘରର ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାର ଭାର ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ବହନ କଲି। ରୋଷେଇ ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଝିଟିପିଟି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପବନା ଘୋଷଣା କଲା ଯେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ ଯେମିତି ହଜୁର ଓ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିବି। ପବନାର ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଭିନୟ ଦେଖି ହର ଓ ରାଧାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। ହର କେବଳ ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରି ପବନା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ଗତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କ କୋହ ରହି ରହି ଉଠି ଆସୁଥିଲା।
ଉଭୟ ଭାବୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପବନାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନିଜର 30 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକତା ମଧ୍ୟରେ ହର ପବନା ପରି ଆଜ୍ଞାବହ ଛାତ୍ରଟିଏ ଦେଖିନଥିଲେ। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାର! କୌଣସି କାମରେ ଖୁଣ ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ସେ ମନେ ମନେ ଆଗରୁ ଭୀଷଣ ଚିଡ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପବନା ପରି ଲୋକଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିବାରୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ମାନ ଭାବ ଢେର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପବନା ଘର ଓ 2 ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ରତ୍ନାକର ମଧ୍ୟ ହରବାବୁଙ୍କ ଘରର ରୂପ ଭେକ ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପବନା କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। କେତେବେଳେ ଘର ଝାଡ଼ୁ ଓ ଲିପାପୋଛା କଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ଗଛ ସବୁରେ ସାର ଦେଲାଣି। ହରବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଓ ଝିଟିପିଟିମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପବନା ଦିନକୁ 2 ଥର ଜାଲ ଝଡ଼ା ବାଡ଼ି ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ ମାରି ତଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଦିନ ବିତିବା ସହ ପବନା ହରବାବୁଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା। ପରିବା କିଣାଠାରୁ ସଉଦା କିଣିବା ପବନା ହିଁ କରୁଥିଲା। କିଣାକିଣି କରିବା ପରେ ସେ ଫଟା ଆହୁଲାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ହରଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପବନାର ଏପରି କୌଣସି ଦୁର୍ଗୁଣ ନଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ହରଙ୍କୁ ପାଟି ଫିଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଭଲରେ 2-3 ମାସ ଚାଲିଗଲା। ଦିନ ବିତିବା ସହ ରାଧା ପବନା ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିରେ ସେ ସଦାବେଳେ ହରଙ୍କ ସହ କଟକଟ ହେଉଥିଲେ। ମନର ବ୍ୟଥା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ କିଛି ଗପସପ କରିବା ପାଇଁ ପବନା ହିଁ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ମଣିଷ। ରାଧାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପରେ ଘରର ଅନେକ ବ୍ୟାପାର ପବନା ସ୍ଥିର କରୁଥିଲା। ଯେପରିକି କେବେ ଘରେ ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହେବ, ହର କ'ଣ ଖାଇବେ ଓ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ, କେଉଁ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ଆସିବ, କେଉଁ ଲୋକ ଘରକୁ ଆସିବେ ଓ କାହା ପାଇଁ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚୁଗୁଲି କରି ହର ଓ ରାଧାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଖଳନାୟକ ରୂପରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନରୁ ହର ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଦୋକାନୀମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁନାଫାଖୋର ଓ ଧପ୍ପାବାଜ ବୋଲି ପବନା ପ୍ରମାଣିତ କରାଇ ସାରିଥିଲା। ସୁତରାଂ ପବନା କୃପାରୁ ହରଙ୍କର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ହରଙ୍କ ପାଖକୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଶାଗ ବିକାଳିକୁ ପବନା ସେଦିନ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲା। ଦୈବାତ୍ ହର ସେ ସମୟରେ ଦେଖି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧଟି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ହର ବାରମ୍ବାର ଡାକିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମାଛବାଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ବିକ୍ରିବାଲା, ଶାଢ଼ୀବାଲା ଆଦିଙ୍କୁ ଅନୁରୂପ ଢଙ୍ଗରେ ପବନା ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲା। ହର ପବନାକୁ ଘଟଣା ବିଷୟ ପଚାରନ୍ତେ ପବନା ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହି କଥାର ଦିଗ ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପବନା ମୁହଁର ହାବଭାବ ଦେଖି ହରଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ରାଧା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରେ ପବନା କହିଲା, ମା, ସେ ବୁଢ଼ା ଶାଗବାଲା ଆସି ପୁରୁଣା ଶାଗ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ସଫା କହିଦେଲି ଯେ ଏସବୁ ପାଲା ଚଳିବ ନାହିଁ। ହକ୍ ପଇସା ଦେବୁ, ବାସି ଜିନିଷ କାହିଁକି କିଣିବୁ? ବଜାରରେ କ'ଣ ଶାଗ ମିଳୁନି ଯେ ତୋ ଶାଗକୁ ଆମେ ଚାହିଁ ବସିଛୁ? ସେତିକି ଶୁଣିଛି କି ନାହିଁ ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ବୁଢ଼ା ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା ବୋଧେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ହର ସେ ଶାଗ ବିକାଳି ବୁଢ଼ା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଧା କହିଲେ, ଥାଉ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘଟଣା ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି। ହର ସେଦିନ ରାତିରେ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏଁ ଅନିଦ୍ରା ରହି ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହର ବୀଜ ବୁଣି ହୋଇସାରିଥିଲା ଓ ତାହା ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମହାଦ୍ରୁମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପବନା କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାର ସବୁ ହରଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ଧାବମାନ କରି ଚାଲିଥିଲା। ପବନା ଚରିତ୍ରର ଅନାବିଷ୍କୃତ ଦିଗଟି କିପରି ହୋଇଥିବ ସେ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ମାସକୁ ଦରମା ବାବଦକୁ ସେ ପବନାକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଟଙ୍କା ନେବା ସମୟରେ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ପବନା ପୋଖତ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ହେଳା କରେନି। ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ହର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରାଧା ପ୍ରତି କଥାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାରଣଟା ପବନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚୁଗୁଲି କରି ରାଧାଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇ ଥାଇପାରେ। ସେଦିନ ରାତିରେ
ଅଚାନକ ରାଧା ବୈଠକଖାନାକୁ ପଶି ଆସି ହରଙ୍କ ଟେବୁଲ ଡ୍ରୟର ତରାଣ୍ଡିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ପଚାରିବାରୁ ରାଗରେ କହିଲେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଭରସା? ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ବେଳେ କେବଳ ପବନା ଦେଖିଛି। ରାଧା ସେ କଥା ଜାଣିଲେ କିପରି? ଏବେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ରାଧା ହିଁ ରଖୁଥିଲେ। ଘରର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ପବନା କିଣୁଥିଲା। ପବନା ଆସିବା ଦିନରୁ ହର ବଜାର ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରାଧାଙ୍କ ବରାଦ ମୁତାବକ ପବନା ଆଣେ ଓ ହିସାବ ରାଧାଙ୍କୁ ଦିଏ। ସେ କିଛି ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ପଚାରିଦେଲେ ରାଧା ରାଗରେ ନିଆଁବାଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଘର କେମିତି ଚାଲିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ହରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ହର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଟାଣି ଏକ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାତ୍ର ପାରିଲେନି। ଅଗତ୍ୟା ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ଓ ରାଧା କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ପବନା ଏକ ବିରାଟ ଅଜଗର ସାପର ରୂପ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିଳିବାକୁ ବସିଛି। ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଉଠି ବସିଲେ। ସକାଳ ହୋଇସାରିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପବନା ଚାହା କପ୍ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ସେ କେବଳ ଦେଖି ଶୁଖିଲା ହସଟିଏ ହସିଦେଲେ। ପବନା ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ କହି ଚାଲିଲା, ହଜୁର, ଦେହ ଅଶକତ ଲାଗୁଛି କି? ଯଦି କହିବେ ଘଷାମଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ଥାଉ, ଦରକାର ନାହିଁ କହି ହର ଗାଧୁଆ ଘରେ ପଶିଲେ। ଜଳଖିଆ କରିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ରାଧାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ସହରର ଏକ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳ ଯିବାକୁ ହେବ। ରାଧାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ରାଧାଙ୍କୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ହିଁ ପାଳି ଆସିଥିଲେ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲା ଓ ରାଧାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ରଖିନଥିଲେ। ବିବାହ ବୟସ ଉପନୀତ ହେବାରୁ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସେ ହରଙ୍କ ପରି ସୁପାତ୍ର ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ରାଧାଙ୍କୁ। ବିଭାଘର ପରଠାରୁ ହର ମଧ୍ୟ ମାଉସୀଙ୍କୁ ନିଜର ମା ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ସେ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ହର ନିଜେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ତଦନୁରୂପେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ କାଳର କରାଳ ପ୍ରହାରରେ ଚଳତ ଶକ୍ତି ବିହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ମାଉସୀ ଆଜି ଜୀବନ ଓ ମରଣ ସହିତ ଚଲାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅଚାନକ ଘର ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ ବା କିପରି? ଫେରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ବେଳ ହେବ କିଏ ଜାଣିଲା? ସେତିକିବେଳେ ପବନା କହିଲା, ହଜୁର, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଘର ଜଗି ରହିଥିବି। ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ପରବାଏ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ମାଉସୀମାନେ ସେ ମୋର ଆଈ ହେବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଏତିକି କରିପାରିବି ନାହିଁ? ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପବନାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିରକ୍ତିକର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହର ନୀରବ ରହିଲେ। ରାଧା କହିଲେ, ହଁ ପୁଅ, ଆମକୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ମାଉସୀ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମୁଁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ନ ରହିପାରିଲେ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଗଣ୍ଡେ ଫୁଟେଇ ଖାଇନେବ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି କି ଘରେ କାହାକୁ ପୂରେଇବନି। ଆଲମାରିରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦଣ୍ଡେ ବାହାରକୁ ଯାଉନୁ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ହର ବାରମ୍ବାର ରାଧାକୁ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ରାଧା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରର ଗୁପ୍ତ କଥାମାନ ପବନା ଆଗରେ କହି ଚାଲିଥିଲେ। ପବନା ସେସବୁ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଅଭିନୟ କରି ହର ଓ ରାଧାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ବୋତଲ ପୂରାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ପବନା ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ହରଙ୍କ ମନ ଆଦୌ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନାଚାର ଥିଲେ। ପବନାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗତ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ହର ଓ ରାଧାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବିଦାୟ ଦେବା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ ପବନା କହିଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଘର ଜଗି ରହିଲି। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ହରଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ଭାବିଲେ, ଲୋକଟା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି? ତା ମନରେ କିଛି ଅଭିସନ୍ଧି ନାହିଁ ତ? କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବନା ମନରେ ରହିଲା। ରାଧାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସସାହସ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନଥିଲା। ଏମିତି ବି ଅନେକ ଥର ପବନା ସାମ୍ନାରେ ରାଧା ଆଲମାରି ଖୋଲି ସୁନା ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସହିତ ପବନା ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଓ ତା ପାଖରେ କୌଣସି କଥା କୁହ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ରାଧା ଦେଇନଥିଲେ।
ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ବିଦେଶରେ ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ସହ ବିବାହ କରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ସାରିଥିଲା। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ମରିଗଲେଣି ସେ ବିଷୟ କେବେ ବୁଝିବା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା କି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। କେବେ କେମିତି ଘରକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ହର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ରାଧାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସେ। କେମିତି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ପୁଅ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାତପର କରିଦେଇଛି। ହରଙ୍କ ନଇଁ ଆସୁଥିବା ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭରା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ହାତ ବଢ଼ଉନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା କାମ କରି କରି ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ରାଧାଙ୍କୁ ଆଦରରେ ଆଉଁସି ଦୁଇ ପଦ ମିଠା କଥା କହିବା ପାଇଁ ବୋହୂ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଭିତରେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଖେଳର ଆସର ମେଲିବ ବୋଲି କେତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାତି କାହିଁ? ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳେଇ ଚାଲିଥିଲା। ହର ଓ ରାଧା ଉଭୟ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଦିନେ ହଠାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଯିବ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମାନ ଅଭିମାନ ଆଶା ନିରାଶା ଶରୀର ସହିତ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ହରଙ୍କୁ ଏକଥା ଅଛପା ନଥିଲା ଯେ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ମ୍ରିୟମାଣ ରାଧା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ବର୍ଷା ପବନା ଉପରେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପବନା ବିପକ୍ଷରେ କିଛି କହିଲେ ସେ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ନର୍ସିଂହୋମରେ ରାଧାଙ୍କ ମାଉସୀ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଓ ହରଙ୍କ ମାନସପଟରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚି ଚାଲିଥିବା ନାନା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଚକ୍ରବାତ। ଶେଷରେ ମାଉସୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ। ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟ ଓ କ୍ରନ୍ଦନରତା ରାଧାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସାଷ୍ଟାମ କରି ହର ଘରକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳକୁ ଫେରିଲେ। ପବନା ସେତେବେଳକୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥାଏ। ରାଧା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ବୈଠକଖାନାରେ ହର ଗୁମ୍ ମାରି କିଛି ସମୟ ବସି ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ପବନା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇସାରିଥିଲା। ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଖାଇ ହର ପବନାକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ହରଙ୍କ ମୁହଁରେ ରୁକ୍ଷତା ଦେଖି ପବନା ଅଧିକ କିଛି ନ ପଚାରି ହରଙ୍କ ପାଦତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବିଦାୟ ନେଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହରଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କି ରେ, କାଲି ଆସିବୁନି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ହଜୁର, କିନ୍ତୁ ଏ ମରଣଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ପରା ନିଜେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖି ଆସିଲେ। ଆଜି ଯିଏ ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। ତୁଟା ପ୍ରକୃତରେ ମହାପବନା, ବିରକ୍ତିରେ କହିଲେ ହର। ସେଦିନ ରାତିରେ ପେଟରେ ଭୋକ ନଥିଲା କି ରାଧାଙ୍କ ସହ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ଅଗତ୍ୟା ଡ୍ରରୁ ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ହର ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଅସ୍ଥିର ପଦଚାରଣ କରିବା ପରେ ଭାବିଲେ ମାଉସୀ ଚାଲିଯିବା ଖବରଟା ପୁଅକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାଉସୀ ପିଲାଟାକୁ କେତେ ଯେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିବ। ତାକୁ ସେ ସ୍ନେହରେ ରାଜକୁମାର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ବେଳକାଳ ଉଣ୍ଡି ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ଆହେ କୁନି ରାଜକୁମାର, ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ନିଅ ମିଠାଇ ଖାଇଦେବ। କୁନି ହାତରେ ଟଙ୍କାକୁ ଯାକି ପୁଅ ଖୁସିରେ ନାଚି ନାଚି କହୁଥିଲା, ହେଇ ଦେଖ ବାପା, ମୋତେ ଆଈ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କହିଛନ୍ତି ମିଠାଇ କିଣିବାକୁ। ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ହୋଇ ସେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ ପୁଅ ପାଖକୁ। ଏମିତି ସେ ଅନେକ ଥର ପୁଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ଉଠାଏନି। ଦୈବାତ୍ କେବେ ଉଠେଇଲେ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରି କୁହେ, ତୁମମାନଙ୍କର ସମୟଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ। ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛ। ମୁଁ କ'ଣ ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଛି ବୋଲି ଭାବିଛ? ପୁଅର କୁଚ୍ଛାରଟନା ଶୁଣିବା ହରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଧାଙ୍କ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବ ରହି ସେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ଆସେ ନାହିଁ ଓ ହର ତାହାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଦିନ ଦିନ ମାସ ମାସ ଚାଲିଯାଏ। ପୁଣି କେବେ ପୁଅକୁ ମନେ ପକାଇ ରାଧା କନ୍ଦାକଟା କଲେ ହର ଫୋନ୍ ଲଗାନ୍ତି। ଫୋନ୍ ରିସିଭର କାନ ପାଖେ ଦେଇ ହର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ପୁଅର ସ୍ୱର ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ। ଖବରଟା ଶୁଣି ପୁଅର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ ସେହି ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥାଏ। ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ହଁ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଫୋନ୍ କଲ? ଈଶ୍ୱର ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ପୁଅ, ତୁ ଭଲରେ ଅଛୁ ତ? ବୋହୂ ଓ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସେମିତି ଅଛି। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍। ତୁମ ସହ ଗପ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ଘରେ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଜଲ୍ଦି କୁହ। କିଛି ନାହିଁ ରେ ପୁଅ, ସେମିତି କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲା। ତତେ ଖବର ଦେବାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ତୋ ଆଈ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ। ତତେ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମନେ ଅଛିଟି? ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି।
କିଛି ଖରାପ ଭାବିବୁନି, ବୁଝିଲ ବାପା? ୟୁ ଆର୍ ରିଏଲି କିଲିଂ ମାଇ ଟାଇମ୍। କିଏ କୁଆଡ଼େ ମଲା କିଏ ବଞ୍ଚିଲା ମୋର କେତେ ଯାଏ ଆସେ। ଯାହାର ମରିବାର ଥିବ ସେ ମରିବ। ଏମିତି ଫାଲତୁ କଥା ପାଇଁ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା? ତୁମେ ଫୋନ୍ ରଖ। ବାଜେ କଥା କହି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରନି। ରିସିଭର ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହର ଶୁଣିପାରିଲେ ଏକ ନାରୀ କଣ୍ଠର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ହୁ ଇଜ୍ ଦେୟାର? ଉତ୍ତର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଛାତି ଫାଟିଯିବା ପରି ଲାଗିଲା। ପୁଅର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଏ ବେଗର ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ବେଗିଂ ଫର୍ ମନି ଆଜ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଡ୍ୟାଡ୍। ହା ହା ହା। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ବିଷାକ୍ତ ହସରେ ଅଞ୍ଚଳଟା ଫାଟିବା ପରି ମନେ ହେଲା। ସେ ବିଷାକ୍ତ ହସ ଫୋନ୍ ରିସିଭର ଦେଇ ହରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ, ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଚାଲିଥିଲା। ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଭା ଯେମିତି କିଏ କାନ ଭିତରେ ଢାଳି ଦେଉଛି। ମୁଣ୍ଡକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ହର ସୋଫା ଉପରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାଧାଙ୍କ ଡାକରେ ହର ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନାର ଦେଖା ନଥିଲା। ରାଧାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ହରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାଉସୀ ଚାଲିଯିବା ଖବରଟା ପୁଅକୁ ଜଣେଇଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ହର ମୁହଁରେ ନିରାଶ ହସ ଫୁଟାଇ କହିଲେ, ହଁ ଜଣେଇଥିଲି କାଲି ରାତିରେ। ଓ ପୁଅର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପରେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସାରା ରାତି ଏଇ ସୋଫା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲି। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଆଜି ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ଭୃତ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିଯିବା କଥା। କାଲି ଏତେ ରାତିରେ ଯାଇଛି। ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ। ସବୁଦିନ ତ ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯାଏ। ଦେହ ପା ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିନି। ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ ରାଧା। ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପବନାର ଦେଖା ମିଳିଲାନି। ଉଭୟ ସେଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦିନ ତମାମ ଶୋଇ ରହିଲେ। ପବନାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପବନା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଥର ହରଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେଦିନ ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଧାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତାର ରେଖା ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ ହର, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମାଉସୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଥିଲେ ରାଧା। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କୁ ପବନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହି ଚିଡ଼ାଇବା ସମୀଚୀନ ମନେ ହେଉନଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉଭୟ ନୀରବ ଥିଲେ ଓ ମନରେ ଚାଲିଥିଲା ପବନାର ଅଚାନକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯିବା କଥା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମକୁ ମୋ କଥାଟା ଅସଙ୍ଗତ ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଥରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରଖି ନେବା ଦରକାର। ଆଲମାରିରେ ଯାହା ରଖିଥିଲ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଥରେ ଦେଖିନେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରାଧାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଙ୍କୋଚରେ କହିଲେ ହର। ତୁମର ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ବେକାର ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ କରି ରାଧା ଶୋଇବା ଘରକୁ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ହର। ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା କହି ରାଧା ଆଲମାରି ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମୋର ଭଲରେ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଦିନ ତାଲା ପକେଇଥିଲି। ଆଲମାରି ଖୋଲିଲା କେମିତି? ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ହର ଆଲମାରିକୁ ଭଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲକର ଖୋଲା ଥିଲା ଓ ରାଧାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବା ବେଳକୁ ରାଧା ବିକଳ ହୋଇ ଖଟରୁ ଗଦି ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଗଦି ତଳେ ମୁଁ ରଖିଥିବା 30,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଧା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ହରଙ୍କୁ। ଦୁଇଜଣ ଲାଗି ପଡ଼ି ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ହରଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ସତ୍ୟତାର ରୂପ ନେଇ ସାରିଥିଲା। ଘରୁ ସମସ୍ତ ଦାମିକା ଜିନିଷ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତୁ କ'ଣ କଲୁରେ ପବନା? ତତେ ନିଜ ପୁଅ ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଶେଷରେ ମୋ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଲୁ। ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲେ ରାଧା ଓ ଗୁମ୍ ମାରି ବସି ରହିଥିଲେ ହର। ତା ପରର ଘଟଣା ଚିରାଚରିତ ଥିଲା। ପବନାର ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ହର ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବେଶୀ ବ୍ୟଥିତ କଲା ରତ୍ନାକରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ସେ ଆଖି ନଚେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଚାକର ପିଲାକୁ ପୁଅ ସୁଆଗ ଦେଖେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପର କରିଦେଲେ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲାଟି? ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଭାଷା ପାଉନଥିଲେ ହର। ପବନା ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିଥିଲା, ଅଧା ଦୋକାନୀକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲା। ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହରଙ୍କ ନାମରେ ବାକି ଖାତା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ଓ ବକେୟାର ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ଢେର ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସତରେ ପବନା ହରଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଗର ସାପ ପରି ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହୋଇ ହର ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଣ ଓ ଟାହିଟାପରା ସହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପବନାର ଫଟୋ ଦେଖେଇବାକୁ ହୁକୁମ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ପବନାର ଫଟୋ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ନିଜର ଅସମର୍ଥତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ପୋଲିସମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଧିକ୍କାର କରି ଫେରେଇ ଦେଲେ।
ବୈଠକଖାନାରେ ମୁହଁ ତଳ କରି ବସି ରହିଥିଲେ ହର ଓ ରାଧା। ସେମାନେ ବେସାହାରା ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତି ବାଟ ଛପି ବସିଥିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ମୁହଁ ଚାହିଁଲାନି, ପର ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇ ପୁଅର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଯିବାର ଦୁଃଖ ଯେତିକି ନଥିଲା, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେବନାଦାୟକ ଥିଲା ପବନାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ହର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିଚାର ତୁମେ କରିବ। ଯଦି ଏହା ତୁମର ନ୍ୟାୟ, ତେବେ ଆପତ୍ତି କରିବି କାହାକୁ? କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଫଳ ଯଦି ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ଓ ଭୟାବହ, ତେବେ ମୁଁ ଦୋଷୀ। ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ତୁମେ ହିଁ ଦେବ। ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ହର ସେହି ଦାରୁଣ ବିପତ୍ତିରୁ ଜୀବନ ନୌକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ଚାଲିଥାଏ। ପବନା ସିନା ଆଇନର ଲମ୍ବା ହାତରୁ ଖସିଯିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ? ସେ କ'ଣ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇ ଚୋରି ଧନକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ କରି ଆରାମରେ ରହିପାରିବ? ହରଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ସମୟର ଚକ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଲା। ପବନା କରିଥିବା ଭୀଷଣ ପ୍ରହାରର ବେଦନା ଉପଶମ ହୋଇସାରିଥିଲା କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ଚୋର ମା ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦିବା ପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଧା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲମାରିକୁ ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଗହଣା ଯାହା ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳେ ରାଧା ମାଉସୀ ଦେଇଥିବା ସୁନାର ହାର ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ। ରାଧା କେତେ ମନ କରିଥିଲେ ସେହି ହାରଟି ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଏପରି ଯେ ସେ କେବେ ବୋହୂକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ହାର ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଦିନ ବଜାରରୁ ଫେରି ହର ଟିଭି ଖୋଲି ଖବର ଦେଖୁଥିଲେ। ଟିଭି ପରଦାରେ କାହାର ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଓ ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ଚଷମାକୁ ଭଲରେ ପୋଛି ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଜିତିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଥିବେ। ମୁଁ ମାଟିର ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ବିଲରେ ଖଟିଛି, ମୂଲ ଲାଗିଛି, ରାସ୍ତା କଢ଼ରେ ଶେଯ ପାରି ଶୋଇଛି। ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା କ'ଣ ମୋଠାରୁ ଭଲରେ କିଏ ଜାଣିଛି? ଆହାର ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନ ପାରି ଅନେକ ରାତି ପେଟରେ ଓଦାକନା ମାଡ଼ି ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇ ନାହିଁ ବା ବେଇମାନି କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ। ଥରେ ମାତ୍ର ମୋତେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କେମିତି ସୁନାର ସଂସାର ଗଢ଼ିଦେବି। ମଇଦାନରେ ଅନେକ ଧନୀ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ମଣିଷଟିଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜନୀତିର ପଙ୍କିଳ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପାଦ ଥାପିଛି କେବଳ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ହିଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି। ହରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ରାଗରେ ବାହାରିଗଲା, ଶଳା ମା ପବନା, ଚୋରି କରି ଶେଷରେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ବାହାରିଲୁ? ରାଧା ସେତେବେଳକୁ ହରଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ହୋଇ କହିଲେ, ଥରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଆମ ଜିନିଷ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ, ମୁଁ ଯିବି, ନିହାତି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ନୁହଁ, ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବି, ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏପରି ଲୋକ ରାଜନୀତି କଲେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଭାବିପାରୁଛ ତ? ଟେଲିଭିଜନ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ପବନା ଭାଷଣର ନିର୍ଝରିଣୀ ଝରାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଓ ହର ରମାଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଈଶ୍ୱର ହରଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।